This conference will now be recorded. दादा क्लियर सुबुची तो आज्ञा हेलो आज्ञा क्लियर अछि आज्ञा क्लियर अछि हाँ ठीक अछि राधा स्वामी नाम जगावे सोई तरे कल कले सबनाश सुख पावे सब दुख करे ऐसा नाम पाप कोई वेद न जानई जो जाने सो पार बहुरे न जग में जनमई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले जय नाम निज नाम है मन पुने नर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरेख निहार और न कोई लख सके सौभागम पार दुख रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेल नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम करु बंद गिरा समियागे दिन मरताप जीव बहुजागे बारंबार करो प्रणाम सद्गुरु पदम हम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आवे भवे जल नाव लगाई हमसे जियन लिया चराई भक्त जुड़ाया सुरत बताई कर्म वर्म से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना अरब करब दंड धाम राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनताई विचारी संत पुरुष जाते पदो भाषा नंदन गाओ सदा विलास सोगर दर साया दीन बदे जहाँ चरद तोरे आगे अलेख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर गमान कोई कटारा अंत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल टारी अद्भुत स्वामी मल सोयारी सूरत हुई अति कर्म गणानी पुरुषानामि जाय समानि अरुवंत गिरव स्वामियागे दिन परताप दिव बहुजागे बारंबार करो प्रणाम अथ गुरु पद पदम सतनाम अरुवंत गिरव स्वामियागे बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि दे अमित परम गुरु लाभान कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम विद्रोह मैं तुम सलाहार बारो बार बल जाओ अनमन यारो चलन पर क्या मुकुले में गाओ मेरा करी दस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुमसे अचल भक्ति मई देव प्रभु दीना दीना नाथ माधव तुम आन करो
प्रसाद दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभा समविधि अवगुण हार प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मोए पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय अरुण दूसरा अब करो दया पर कसा तुम द्वारे दिव्य दया करो मेरे सैया देव प्रेम गिरा दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब दुखान दया करो मेरे सैया देव प्रेम गिरा दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब दुखान बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव नित परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तदेन तत्पादं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं स्वाहा चक्षुरुन्मिलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः तावरं जगं व्याप्तं येन कुलसञ्चराचरं तद्वारं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तारकं सचराचरं तद्वारं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः नागरोरधिकं तत्त्वं नागरोरधिकं तमः तत्त्वज्ञानं परमस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः परमात्मस्य जगन्नाथं मद्गुरु श्री जगद्गुरु परात्मा सर्वगुणात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुराजनादिश्य गुरु परं दैवतं गुरो परात्परमस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मातीतं परमसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमेतं विगुणमात्रं सबोधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 बोले सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे तारे मान पापट चातुरी पवन बोला हरि हरि हरे राम परम ब्रह्म दिवे धर्म धर्म कुकर्म तारे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे तारे मान भवेर आशा अजोपना में करारे नैसा राधे गोविंद नामति बदरी लये नयन निवेशरा वासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 बोले सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे तारे मन ममट चातुरी पवन बोला हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल
Hari Bol, 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 Hari Bol. Hare Ram, Parama Brahma, Diveri Mor Dharma, Dharma Gokarma, Tarare, Jai Radhe Radhe, Krishna Krishna, Govinda Govinda Valare, Tarare Ma, Movira Vasa, Adopana Me Karare Neta, Radha Bol, Radha Bol, Radha Bol, Radha Bol. Radha bol, 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 Radha bol. Radhe Govinda Ramati, Madhani Laye, Nayana Nile Thoda, Vasare, Jai Radhe Radhe, Krishna Krishna, Govinda Govinda Valare, Radhe Govinda Govinda, Govinda 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 Bole Sada, Radhare, Jai Radhe Radhe, Krishna Krishna, Govinda Govinda Valare, Jai Radhe Radhe, Krishna Krishna, Govinda Govinda Valare. ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତ ଭାଇ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସଭିଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ଅବନତି ଡିଜେନେରେସନ ସେହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ଭଗବାନ ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆଟାଚ୍ଡ ହୁଅ।
ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ, ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି। ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ହୃଦୟ ଦିଅ, କେବେ ହେଲେ ହଟିଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଭର କର, କେବେ ହେଲେ ଭୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଅନ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସାହସ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କା ଜଗାଇ ନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ବିପଦ କଟିଯିବ। ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ, ଜଗତରେ ହୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାତର ଭାବରେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ ହେବ, ଜଗତର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହେବ। ସଂଯତ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ହୁଅ। ସରଳ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବେକୁବ ହୁଅ ନାହିଁ। ବିନୀତ ହୁଅ, ତା ବୋଲି ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। विजय जयगुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा एवं इष्ट परिवार सभी आतुल चरण मोर प्रीतिपूर्ण प्रणांति जनाए। आज एक विशेष दिवस, प्रथमाष्टमी। आज टीम इष्टि चेतना अनुगुल 49तम दिवस रे उपनीत होईछि। आज ऑनलाइन सत्संग रे युक्त थिबा समस्त ऋतिक देवता वृंद, इष्टतपा कर्मी वृंद, प्राणर गुरु भाई माने, करुणामय माँ माने, सत्संग प्रेमी सुधी वृंद समस्त को जनाए अंतर जयगुरु और यथायोग्य प्रणाम। वर्तमान भक्ति अर्घ्य प्रथम भजन परिवेशन करचंती कलिकतारू श्री चंद्रशेखर चांद भाई। জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु। আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কি? हाँ सुना যাচ্ছে दादा, सुना যাচ্ছে। আমি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা এবং পূজনীয় বাবাইদার সুর করা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। যারে চাস শুনিস না, শুনিস না তুই, ডাক দিয়ে যায় যে অনুক্ষণ। যারে চাস শুনিস না, শুনিস না তুই, ডাক দিয়ে যায় সে অনুক্ষণ। সংসারেরই অবোধ খেলায়, সংসারেরই অবোধ খেলায় কাটিয়ে দিলি সারা জীবন। যারে চাস শুনিস না, শুনিস না তুই, ডাক দিয়ে যায় সে অনুক্ষণ। ভাবিস তিনি রহেন দূরে, থাকেন সদা তোরে ছেড়ে। ভাবিস তিনি রহেন দূরে, থাকেন সদা তোরে ছেড়ে। সবার সাথেই সব ক্ষণেতে, সবার সাথেই সব ক্ষণেতে নিবাস তাহার রয়ে প্রতিক্ষণ। যারে চাস শুনিস না, শুনিস না তুই, ডাক দিয়ে যায় সে অনুক্ষণ। সবারে সমান চোখে নিত্য তিনি রহেন দেখে। সবারে সমান চোখে নিত্য তিনি রহেন দেখে।
কোথায় তাহার সবখানেতে, কোথায় তাহার সবখানেতে ঘুরে মরিস পেতে সুজন। ফুরায়নি তো সময় ওরে, কাটা জীবন তারে ধরে, ফুরায়নি তো সময় ওরে, কাটা জীবন তারে ধরে, সার্থকতায় পূর্ণ হবি, সার্থকতায় পূর্ণ হবি, ধন্য হবে মানব জীবন। চারে চার শুনিস না, শুনিস না তুই ডাক দিয়ে যায় সে অনুক্ষণ। সংসারেরই অবোধ খেলায়, সংসারেরই অবোধ খেলায় কাটিয়ে দিলি সারা জীবন। যারে চাস শুনিস না, শুনিস না তুই ডাক দিয়ে যায় সে অনুক্ষণ। শুনিস না তুই ডাক দিয়ে যায় সে অনুক্ষণ। শুনিস না তুই ডাক দিয়ে যায় সে অনুক্ষণ। জয় গুরু। চন্দ্রশেখর দা, পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার একটা সুন্দর গান পরিবেশন করলেন। ঠাকুর পরম প্রেম ঠাকুরের কাছে আপনার মঙ্গলের জন্য আমি প্রার্থনা করি, আর টিম ইষ্টি চেতনা অনুকূল পক্ষ থেকে হার্দিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। জয় গুরু দাদা। বর্তমান কোরস পরিবেশন করছেন কটকରୁ শ্রী স্মୃତିଧର ପତି ଭାଇ। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। ত্রাস তারণ নবঘন, পরমানন্দ পতিত পাবন, পালক প্রভু জ্যোতির্ময়, প্রকট ব্রহ্ম হে জগন্নাথ স্বামী, পুরুষোত্তম ঈশ্বর, সরাট বিরাট নাথ বিভু হে, ত্রাস তারণ নবঘন, পরমানন্দ পতিত পাবন, বালক প্রভু জ্যোতির্ময়, প্রকট ব্রহ্ম হে জগন্নাথ স্বামী, পুরুষোত্তম ঈশ্বর, সরাট বিরাট নাথ বিভু হে, ত্রাস তারণ নবঘন, পরমানন্দ পতিত পাবন, পালক প্রভু জ্যোতির্ময়, প্রকট ব্রহ্ম হে। বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী শুভদ সুন্দর,
আপুরয়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব্য মনোহর বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী সুভদ সুন্দর আপুরয়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব্য মনোহর প্রীতি প্রসূন ধৃতি ধারক লোক ত্রাতা হে চির জল সুগম্ভীর বিশ্ব পিতা হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে প্রাসদারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন বালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে পরম প্রেমময় প্রভু পরমেশ্বর জীব জগত ধারক প্রাণেশ পরম প্রেমময় প্রভু পরমেশ্বর জীব জগত ধারক প্রাণেশ চিরত্রাতা মুক্তি দাতা যোগী যোগেশ আত্মমগন মঙ্গলময় সমদর্শী হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন বালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণ পালি সত্তা সদন করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণ পালি সত্তা সদন নাম স্বরূপ পরম পিতা পরম দাতা হে নাম স্বরূপ পরম পিতা পরম দাতা হে অযুত প্রণতি পদ প্রান্তে জগদীশ হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন বালক
প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন বালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে বালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে বালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ପୁରସ୍ଟି ପରିବେଷଣ କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରବୀଣ କର୍ମୀ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପତିତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ସାତ ବିନତି ନାମ ଜପ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ ଭଜନ କୋରସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏଇ ଯେ ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ରାଜକିଶୋର ପଡ଼ାରୁ ଇଷ୍ଟ ଅନୁରାଗୀ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବେହେରା ଭାଇ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ମାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଇତି ଅବସରରେ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ତଥା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ମନ ଲାଖେ ମାଟେ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତିକି ପୁନରାୟ ପରମକରଣୀଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ଶୁଭସ୍ମିତା ମା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଧରି ତାଙ୍କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କରି କାମରେ ବ୍ରତୀ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ କାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନରାୟ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୋଗଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବନପାଳ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ବିକ୍ରମ ଚରଣ ବେହେରା ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଇତି ଅବସରରେ ଜନ୍ମ ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ମଣିଷ ମନ ଲାଖେ ମଣିଷଟେ ହୋଇ ଉଠୁ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ପରିବେଶ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅଜସ୍ର କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୋଗଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବର୍ଷିୟାନ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଅତି ଆପଣାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବତା ଭାଇ ଶିମିଳିପଡା ଅନୁଗୁଳରୁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁଶୀଲଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଇତି ଅବସରରେ ସୁଶୀଲ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ବ୍ରତୀ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବତା ଭାଇଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେଉଁଝରରୁ ଭୋଗଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଅନୁରାଗୀ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ବନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତାର ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ତଥା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ମନ ଲାଖେ ମାଟେ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ ବିହାରୀ ଭାଇଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୋଗଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଟାଉନସିପରୁ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଭକ୍ତ ଲୋକ ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ସୁତାର ଭାଇ, ସେ ମାହାରାକୁଳ ଆଳିର ବାସିନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାର ଅବସ୍ଥାପିତ। ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ଭୋଗଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମା ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଏଇ ପଢିବା ସମୟରେ ନାମ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କେତେ ଯେ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସଦାସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରାକର ଭାଇଙ୍କର
ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା ତୋଳି ରଖୁଛନ୍ତି ହଣ୍ଡପାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଦେହୁରୀ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेम शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ जुगाचार्य शिशि बड़दा पूज्य पादादांग रात्र चरण प्रणाम तथा पूज्य बाबा दांग चरण प्रणाम जनाए इष्ट परिवार समस्त प्रणाम जनाए। आज ई सत्संग अधिवास उपस्थित ऋतिक देवता मान को प्रणाम। अधैर्य जाजक और करीम भाई तथा जे करीम भाई वयोज्येष्ठ गुरु भाई समस्त को मोर प्रणाम जनाए। छोट मोर स्नेह आज यही भाई तो कहते प्रथमाष्टमी गोटे शुभ दिवस जोड़े कि आम जगन्नाथ ठाकुर बलभद्र समस्ते आज माँ सुभद्रा समस्ते नुआ वस्त्र परिधान करी आज प्रथम पढ़ुई था घरे घरे पिठापଣା चलती जहा हो ता भितर आज यही सत्संग बड़ बड़ एत बड़ प्लाटफर्म रे योगदान कर निजक धन्यवाद करे तथा आज आम सहित डाक्तर भाई अच्छा मुहर शुणी आसिक सी जड़े ठाकुर बाबा तथा ठाकुर परिवार जोगित अच्छा सब आम शुणिले आम ठाकुर विषय जापर ते मु विशेष किसी जाने ना जहाँ कह मध्य कहे जे आम ठाकुर धरती जो ठाकुर कहते उषाय निशाय मंत्र बड़दा कहती जो उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फेराए जप यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तप तने आम मंत्र आज सकाल समय समस्ते जोड़ित होती उषा निशा मंत्र साधन कर चलते समस्ते करने चेष्टा कर यथा समय इष्ट निर्देश बर्तमान आम जो बड़ आह्वान से आह्वान आम ब्रती हवा सहित लगी रहा तार छोटिया गोटे उदाहरण छोटिया गोटे से मन पड़े आम बंतलार जन गुरु भाई त्रिलोचन दास जी की चलीगले से कहती जे आम से बंतला छक बसंत साहू बोले भाई जने तांकर किछि ताने संतान हो नथिला किछि वर्ष पर्यंत से कहले चलो जा आचार्य देव आचार्य देव पूज्य दादा आछंती भुवनेश्वर चलो जा तांको दर्शन करिया तांको पारे आर्थिक अभाव मध्य थाए ता मध्य से बहुत चेष्टा करी से भाई सहित जाई दादा दर्शन करचंती दादा कहते जे आपेल खा 2 मास धरी आपेल खाओ तापर से आछंती से भाई मां का सहित 2 मास धरी इष्टंक से को जो भल पाइबा तांको कथा को से अक्षर अक्षर पालन करी 2 मास पर्यंत से आपेल खाई चलचंती एवं तापर तांको संतान बर्तमान से संतान अधिकार कह उद्देश्य जे से भाई को बसंत भाई जमती इष्ट को ताने धरि रखते जे मुंडे धरते जे कथा को से सुचारू पालन करते जो निष्ठा पर भाव करते आम से आचार्य निष्ठा पर भाव रखते मन धरी जदि आगे चलवा जो बर्तमान दादा निर्देश 3.5 कोटी दीक्षा समस्त जमी से पालन कर चलवा को निजर मन भर रखा एवं समस्त जमी दादा आगे चलवा मत बेसी कथा कही आसेनी मुझे कही से दादा ठार आम शुणा डाक्तर दादा मो इच्छा क्या किसी दिन पूर्व किसी वर्ष पूर्व सी आम ये अंचल को आसते दीक्षा कार्यक्रम आज 10-15 वर्ष पूर्व सुरेश भाई ये सब भाई मान धरी आसते दीक्षा कार्यक्रम होता तेरे से दीक्षा केमती आम आगे चलवा दादा कथा निर्देश पालन कर चलवा यह जीवन व्रती करने चेष्टा करिया एति कहि बंदी पुरुषोत्तम जय गुरु पूर्णेन्दु भाई अति संक्षेप अनुभूतिर कथा एवं परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा आज जो आह्वान आसी आम पाखे पहुंची कथाटी सुंदर भाव तोली रखिले अवसर आप इष्टकृत जीवन परम कारुणिक पदारविंदे प्रणति जनाए। आज आम सहित युक्त अच्छा पूज्य डॉक्टर गुरुदत्त दास दादा सहपति ऋतिक सत्संग एवं से अनुगुल जिले में बहु भाव सत्संग प्रचार प्रसार करुछंती पेशार जड़े डाक्तर आपण माने प्रत्येक जानती
गुरु परिवारंकर बहु भाव संग करती वर्तमान कैपिटल हॉस्पिटल रे कार्यरत बहुमूल्य समय दे आम सहित आज टीम इष्टि चेतना अनुकूल ऑनलाइन सत्संग रे युक्त अछंती तांको ठारू प्रिय परमकर कथा अनुभवी लोक जणे तांको ठारू हम सुनिबा वर्तमान ପାଇଁ गुरुदत्त दास को निवेदन कर रखे विस्तृत भाव में जाजन तोली रखिए। जय गुरु सुना होची भाई। हेलो आज्ञा शुभ जाउची दादा। अच्छा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत कृपां तमहं वन्दे परमानंद माधव। ताहार शक्ति स्वरूपिणी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा आचार्य देव श्री श्री दादा शरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। ऋतिक अधूर्य जाजक मंडली भाई माने माँ माने पिला माने समस्त को मोर रा प्रणाम जय गुरु। जाऊ मोर परम सौभाग्य आज पवित्र दिन रे मु आपण मानकर इष्टि चेतना द्वारा आयोजित सत्संग रे प्रभुंकर श्रीचरण रे उपस्थित होवार सौभाग्य लाभ करछि। सेतिबाई मोर अनुज प्रतिम गोलोक भाई आ जो माने ऑर्गेनाइजिंग करूछंती सेमानकु मोर अंतरर कृतज्ञता ज्ञापन करछि। ई जो ई सत्संग होउछि आमे समस्त जानिचे जे कोरोना भली गोटे मारात्मक व्याधि चतुर्दिग व्यापी जाइछि। ओडिशार प्रथम कोरोना रोगी को मु चिकित्सा करथिली एवं एक्सीडेंटली हो बा सौभाग्य बा दुर्भाग्यवशत हो से जने गुरु भाई थिले एता होय तो आपण माने समस्त जानि थिबे से इटाली रु आसीथिले से ओडिशार प्रथम कोरोना व्यक्ति एवं बुझिला बेलको से हमर गुरु भाई जाहो ए जो मारात्मक व्याधि चतुर्दिग व्यापी जाइछि सेति पई आमे आज ई सत्संग करबा को पडुछि। जेतेबेले कोरोना रो लॉकडाउन स्टार्ट हला सेतेबेले मने हला जे सत्संग किमती हबो को प्रकार हबो के का सहित देखा ही पारु नाही सत्संग रो गति बधे स्तमित होई उठिबो। समस्त प्रकार संघ संगठन धर्मानुष्ठान समस्तर गति स्तमित होई उठिला किंतु परम पितांको दया एपरी जे सत्संगर गति स्तमित हैला नहीं बरं वृद्धि पाई पाई चलिला। आम माने सकाळे संध्यारे दुई प्रहरे चतुर्दिग 24 घंटा जेतेबेले भी सुविधा जार हुए से माने सत्संग रे जॉइन करियार सुयोग पाइले एवं ए सत्संग गोटे निर्दिष्ट अंचल रे सीमित होई रहिला नहीं ये गोटे यूनिवर्सल सत्संग हे उठिला। चतुर्दिगरे सारा विश्व रे जे जोठी अछंती से माने जे कोनसी जगह रे सत्संग रे युक्त होई पारिले। प्रभुंकर ए रकम दया सत्संग रे अबाध गति श्री श्री ठाकुर गोटे जगह रे कहिसंती जे सत्संग रो जो आंदोलन मु तयारी कली सृष्टि कली तार गति एते अबाध जे मु इच्छा कले मध्य ताको आ बंद करि परिबि नाही। श्री श्री ठाकुर आसीछंती मनुष्यर मंगल पाई दीक्षार कथा कहूथिले प्रथमे मु सेई जो बसंत भाई को कथा कहूथिले हमर पूर्वरु भाई से कथाटा गोटे सुंदर कथा मु टिके सेथिरे जोग दिए युक्त करे आ किछि काना से समय मु उपस्थित थिली। पूज्यपाद दादा जाइथिले अनुगुल से समय जेतेबेले से भाई मते आसी कहती बसंत भाई मु ताका नाटा जानि नथिली जे भाई दादा मोर एमती संतान आदि हेउनी आ आपण टिके पूज्यपाद दादा को निवेदन करंतु
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଅନୁଗୁଳରେ। ସେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦା ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ମନକୁ ଏବେ କିଛି ଆସୁନି, ତାକୁ କହିବୁ ମତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖା କରିବ। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ଏ ହଉଛି 2008 ମସିହାର କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଦାଦା କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କ ଶରୀର ସେତେ ସୁସ୍ଥ ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହାକୁ ଛଡା ଯାଉନଥାଏ। ଏବଂ ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସନ୍ତାନାଦି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତି ଆଶୁ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସାଲାଇନ ଫାଲାଇନ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲି, ଦାଦା ଆଶୁଦାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଶୁଦାଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ, ଆଉ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ ଯେ ତାକୁ କହିବୁ ଆପଲ ଖାଇବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଆପଲ ଖାଇଲେ କାହାର ଛୁଆ ଆଉ ଏକଥା ମୁଁ ଜୀବନରେ ଶୁଣିନି, ଜାଣିନି ବା କୌଣସି ପାଠରେ ପଢିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ଠିକ ରେ ଶୁଣି ପାରିଲିନି। ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦାଦାଙ୍କୁ ଦିଥର ପଚାରିଲି, ଦାଦା ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସେଇଠାରୁ ମୁଁ ଆସି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋର ଏବେ ବି ସେଇ କଥା ମନେ ଅଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ଅଛି। ସେଇ ନାଟ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ପରମିଶନ ନଥାଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳରେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦିଥର ପଚାରିଲା ପରେ ଦାଦା ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ଆପଲ ଖାଇବା କଥା। ମୁଁ ଆସି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି। এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥରେ ପୂଜ୍ୟବାଦ ବାବାଇଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଲ ଖାଇଲେ କାହାର ସନ୍ତାନ ହବ ତାହା ତ ଶୁଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏରକମ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅନୁଗୁଳରେ ଘଟିଥିଲା। ତ ପୂଜ୍ୟବାଦ ବାବାଇଦା କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏପରି ଅସଜଡ଼ା ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହବ ଆମେ ଜାଣେ ନା, ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମର ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁଠାରେ ଶେଷ, ମୋର ବିଦ୍ୟା ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ। ଗୋଟେ ଲୋକର ଦେହ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ବହୁତ ଜ୍ୱର ହଉଥାଏ, ସେ ଭଲ ହଉନଥାଏ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କଲୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କେତୋଟି ଜଡିବୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଶୁଣ ତୁମର ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁଠାରେ ଶେଷ, ମୋର ବିଦ୍ୟା ସେଇଠାରେ ଆରମ୍ଭ। ଆମମାନେ ଜାଣେ ନା ସେ କିଏ କଣ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଥା କହିଲେ ଠାକୁର କିଏ ଆମେ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଏ ଆମେ ଜାଣେ ନା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବାନି। ଯେମିତି ଜଣଙ୍କର ପିତା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ବା IAS ଅଫିସର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣେ ନା, ସେ ଜାଣେ ମୋ ବାପା। ସେ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ନା, ଯେ ଆଉ କିମ୍ବା ସେ ମୋର କିଏ ନୁହଁ ତା ବି ସେ କହିପାରିବନି। ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କେହି ଜାଣେ ନା, ଆମର ଅନୁମାନ ନାହିଁ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଆମର କିଏ ନୁହେଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନା, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି ସୁକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେଇକିରି ଚାଲିବାଟା ହେଲା କଥା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦୀକ୍ଷାର କଥା ପଡିଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୀକ୍ଷା ଏତେ ଲୋକ ନେଇକି ଏତେ ଲୋକ କଣ କରିବେ? ସେଠୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଦେଖେ କେତେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ତେଣୁ ଏ ଦୀକ୍ଷାର କଥା ହେଲା ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା, ସେ ଦୀକ୍ଷାର ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟାଣିଦେଲେ ସେଠି କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଆପଣ ମାନେ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେଷ୍ଟଦା ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କେଷ୍ଟଦା ଆଉ କି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଦୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟାଏ ଗାର ଟାଣି ଦିଏ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଦୀକ୍ଷା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ନଉଛେ, ଏଇ ଦୀକ୍ଷାଟା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଏ ଦୀକ୍ଷାଟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବି, ବା ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଲେ ବହୁ ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ହେବି, ବା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ବଡ ଚାକିରି ପାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ।
ଦୀକ୍ଷା ହଉଛି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ଏଟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? ଖାଇଲେ କଣ କି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯିବ? ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ କଣ କିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯିବ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହବାକୁ ହେଲେ ବା ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ତାର କରଣୀୟ ତାହା କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ଖାଇଲେ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ କଥା କରିବ, ତା ନହେଲେ ତ କରିପାରିବନି। ନିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବଞ୍ଚିଲେ ତ କଣ କରିବେ, ନ ବଞ୍ଚିଲେ କଣ କରିବେ? ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ନିଜକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ମାରିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଛି। କିଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପକେଇଲା। କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ତାର ଭଲ ପାଇବା ସକ୍ସେସ ହେଲାନି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିଦେଲା, ନହେଲେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପକେଇଲା। ତ ଏଇ ରକମ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ, ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷାର କଥା। ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ହିଁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ମନେ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କରୁ, ଆମେ ମାନେ ବି କରିଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନଉ, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦଉ। ସେ କଲା କି ନାହିଁ ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ ଖିଆଲ କରୁନି। ଏମିତି ବହୁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ସେମିତି କଲିକତା ମନ୍ଦିରରେ ଦୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକକୁ ଡାକିକିରି ସେମାନେ ସେମିତି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଲୋକ ଆଶ୍ରମ ଆସିକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି କହୁଥାଏ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ମତେ ଜୀବନର ଅମୃତ ଦେଇଦେଲା। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଡାକିକିରି ସୁନା ପୁଳେ ଦେଇଦେଲେ ବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ସେ କେମିତି କଥା? ସେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ତାର କେତେ ଉପକାର ହେଇଛି, ଯେ ସେ ଆସିକି କହୁଥାଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରୁ ଡାକିକିରି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ରାସ୍ତାରୁ ଡାକିକିରି ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ମୋର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା, ମୋ ଜୀବନକୁ ଅମୃତରେ ପରିଣତ କଲା। ତେଣୁ କଥାଟା ହଉଛି, ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ବୁଝିପାରେ ନା, ବିରାଟ ଜିନିଷ ଆମେ ସହଜରେ ପାଇଛେ। ଲୋକ ବହୁ ସାଧନା କରିକିରି ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଦୀକ୍ଷା, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସହଜରେ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାକୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟିଟେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ନ ରୁହେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଥର ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଏବଂ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା କରିବ ବା ଯାଜନ କରିବ, ସେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନବ ନ ନବ ଅନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଜନ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷର ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଥରେ କରୋନା ଏବେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଏଇ ରକମ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମତେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାଜନ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଦେଇଥାଏ। 7ଟା ବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 7:15-20 ହେଲାଣି। ମତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିହୀନ ମନେ ହଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛି, ସେଦିନ ଖାଇନି ଭଲ ଭାବରେ, କିଛି କରିନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଠି ବହୁତ କରୋନା ରୋଗୀ ଆସିକିରି ବିବ୍ରତ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନଥାଏ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିପାରିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବି ନ ପାରିବି, ମୋର ତ କିଛି ମନେ ହଉନି କରିପାରିବି ବୋଲି, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତଥାପି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ କରି ହବନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲି ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିହୀନତା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନ ସାରା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ 15 ମିନିଟ ଆଗରୁ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ସେ କଷ୍ଟଟା ମୋର ସେଇ ଯାଜନ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହା ଅଛି ଯେ ଯଜନରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ନ ହୁଏ, ସମୟ ସମୟ ଯାଜନରେ ସେହି ସିଦ୍ଧି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପରମ ପିତା ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ହେଇ ଉଠେ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଇ କ୍ରିୟା କରେ। ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଯିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଟିକେ ବି ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛନ୍ତି, ନାମଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି, ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ମାରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ,
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବର କଥା। ବର୍ମାରେ ବହୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ବହୁ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସିକରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ସେ ତା ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ଯେ ସେଠି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷା, ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ବହୁ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ତାଜିଆ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ଅକସ୍ମାତ ସେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଆସିଲା କଥା ଶୁଣାଗଲା ଯେ ତୁମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସ, ସେଠୁ ବାହାରି ଆସ। ସେ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏତେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଯେ ସେଇ ତାଜିଆ ତଳୁ ବାହାରି ଆସିବାଟା ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ମନେ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାଟା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେଇ ବର୍ଷାରେ ସେ ତାଜିଆ ତଳୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ବାହାରି ଆସିବାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଜିଆଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୃତାହତ ହେଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଲା ଠାକୁର ହିଁ ମତେ ଡାକିକିରି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଠାକୁର ହିଁ ମତେ ଡାକିକିରି ଏଇ କଥା କରେଇଲେ। ସିଏ ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି। ଠାକୁର ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ନିରହଙ୍କାର ଥିଲେ, ଗଳିତ ଅହଂ ଥିଲେ। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ କଣ କହିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଦେବାରୁ ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଥିଲେ ଗଳିତ ଅହଂ। ସେ ଗଳିତ ଅହଂ ଠାକୁର ଏପରି ଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହୀନତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଭାଷା ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି କୃତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କର ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଲ, ତାହା ହିଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ସେଠି ବହୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁ ଲୋକ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଠାକୁର ଏ ଲୋକ ଯେପରି, ଯେତେ ଲୋକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତ ସେପରି, ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆପଣ କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ଲୋକଟିକି କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲେ? ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲେନି? ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେନି? ଠିକ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ବୋଲି କହୁଛେ, ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ବି ତାଙ୍କର, ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଛି ସେ ବି ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ଲୋକଟିକି ଡାକିଲେ, ବଞ୍ଚେଇଲେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲେ ନାହିଁ? ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଟିକେ ନୀରବ ହେଇକରି ବସିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଯାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ସେ ଶୁଣିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା ବୋଲି, ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ନ ସବୁଠି ବାଜୁଛି, ତାହେଲେ ଯିଏ କାନରେ ଇୟରଫୋନ ଦେଇକରି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ସେ ହର୍ନ ଶୁଣି ପାରୁନି, ତାକୁ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତର୍କ ଅଛି ସେ ଶୁଣି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହର୍ନଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜୁଛି। ସେମିତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଡାକଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ପରମ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଡାକ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଯଜଞ୍ଜାଳ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି ସେ ସେଇ ଡାକଟା ଶୁଣି ପାରୁଛି ବା ସେଇ ଟ୍ୟୁନିଂ ଟା ରଖିପାରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇକରି ଚାଲୁ, ଯେତେ ଆମେ ଚାଲିବା ସେଇ ଟ୍ୟୁନିଂ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେତିକି ରକ୍ଷା କରିବ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକଟ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପାୟନୀ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେପରି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେପରି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନିକିରି ଯେତିକି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତିକି ଚାଲିବା, ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ବହିରେ ପଢୁଥିଲୁ, ସେ କଥା ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେ ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରେମର କଥା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁଥିଲୁ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ଆସାମରୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଲା, ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏ ଯିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଦିନ ଯଦି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ନ ରହିପାରିବ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠି ବାହାରୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଏ ଭାଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ସେଇ ଗେଟ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଏରକମ କଥା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ କଥା ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ ଗେଟ ପାଖରୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯିବେ, କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହ ତ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ,
ସେ ପରମ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରୁ ଏବେ ମାତ୍ର ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠୁ ସେ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଅକସ୍ମାତ ଉଠି ପଡିଲେ, କହିଲେ କଇ କୋଉଠି ସେମାନେ? ୟା କହିକିରି ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସିକିରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଳେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ସ୍ତବ୍ଧ। ସେମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ସେଇ ମଧୁକ୍ଷରା ଶ୍ରୀବଦନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରାଣରେ ପରମ ତୃପ୍ତି ନେଇକିରି ସେମାନେ ଫେରିଲେ। କଥାଟା ହଉଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେପରି ପ୍ରେମର, ମାନେ ପ୍ରେମଟା ସବୁ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତ କିଛି ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ସେ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ, ସେ ବିଦ୍ୟା ବୁଝେ ନା, ଜ୍ଞାନ ବୁଝେ ନା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୁଝେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବୁଝେ। ଗୋଟେ କୁକୁର ବି ପ୍ରେମ ବୁଝେ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ବି ପ୍ରେମ ବୁଝେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବି, ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇନଫାଣ୍ଟ ଯାହାର 2 ମାସିଆ 4 ମାସିଆ ଛୁଆ ସିଏ ବି ପ୍ରେମ କଣ ବୁଝେ, ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ ବି ପ୍ରେମ ବୁଝେ, ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରେମ ବୁଝନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡେ, ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ନେତା କଂଗ୍ରେସର, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ବଡ ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲେଖା ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ କଥାରେ ମୁଁ ପୂଜ୍ୟବନୀୟ ବାବାଜୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ତାର ସାରାଂଶଟା ଯାହା ଶୁଣିଛି ମୋର ଭାଷାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ ତ ସୁନ୍ଦର କରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ପୂଜ୍ୟବାଦ ବାବା ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଆକାଶ ବତାସ ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ଉଠୁଛି। ସେ ଯେପରି ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହିକି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ହିଁ ଆମକୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେପରି ଯାଜନତା ଆମେ ଆଉ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। ତେବେ କଥାଟା ହେଲା, ସେଠୁ ସେଇ ଯୋଉ ନେତା ଥିଲେ, ସେ ନେତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକି ବାହାରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଜି ରହି ଆସିଲେ, 2-3 ଦିନ ରହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ଦେଖିଲେ? ସେ କହିଲେ, ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇ ଆସିଲାଣି, 70 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ। ସେ କହିଲେ, ଏତେ ବୟସରେ ଏତେ କର୍ମକ୍ଷମତା ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତଥାପି ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁନଶ୍ଚ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ? ନା ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଲାନି, ସେ ଆଉଥରେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ? କହିଲେ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଏତେ ବିଦ୍ୱାନ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଲି। ଏରକମ ସେ ଗୋଟାଏ ଥର ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ। ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲାନି। ଶେଷରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇ ଉଠିଲା, କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ମୋର ମାର ଆଖି ଦେଖିଲି। କଥା ହେଲା, ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମା ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରୟାଣ କରିଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମାର ସେଇ ସ୍ନେହ ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ହରେଇଥିଲେ। ସେଇ ମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଦୁଧ ଗ୍ଲାସ, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଦୁଧ ଗ୍ଲାସରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି, ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଦୁଧ ଗ୍ଲାସ ଧୁଆ ହଳଦୀ ରାତିରେ ଧୁଆ ହେଇଛି। ସେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ପଠେଇଛି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମାର କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ଆସିଛି। ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସେ ଅନେକ ଦିନରୁ ହରେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ନେହକୁ ସେ ଆଉ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ନେହ ଆଜି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ମାର ସେଇ ସ୍ନେହ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ପୁରି ଉଠିଛି, ତୃପ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଏତେ ବିରାଟ ନେତା ହେଇକିରି, ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇକିରି, ଏତେ ଯଶ ପାଇକିରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିନଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଦୁଧ ଗ୍ଲାସର ସେଇ ସ୍ନେହ ଦେଖିକିରି ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଛି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆସିଛି, ସେଇ ତୃପ୍ତି ଆସିଛି। ମଣିଷ ଚାହେଁ ନା, ସେ ମଣିଷ ଜାଣେ ନା ସେ କଣ ଚାହେଁ। ଆମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏତ ଚାହୁଁ, ହୁଏତ କେହି ଧନ ଚାହେ, କିଏ ଯଶ ଚାହେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ହୃଦୟ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା।
ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥାନ୍ତା ଆଜି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବିରତ ହୁଅନ୍ତା, ସବୁଠାରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ବିରତ ହୁଅନ୍ତା, ତଥାପି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଆଗଉଛି, ତଥାପି ଭାବୁଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ପାଇବି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣେ ନା ଆମେ କଣ ଚାହୁଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଘଟଣା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜା ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା କି ସ୍ୱସ୍ତି ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୋର କଣ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ତ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଛି ସେ କରୁଛି, ମୋର ଅଭାବ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ ଅଭାବ ଥିଲେ, ପଇସା ନାହିଁ ଅଶାନ୍ତି, ଛୁଆ ନାହିଁ ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନୁନି ଅଶାନ୍ତି, ଆମର ଘରଟେ ନାହିଁ ଅଶାନ୍ତି, ଚାକିରି ନାହିଁ ଅଶାନ୍ତି, ତ ମୋର ତ ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଅଶାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅସୁଖ କଣ ପାଇଁ? ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁଖ କାହିଁକି ଅଛି। ସବୁ ତ ଅଛି, କଣଟା ନାହିଁ ବୋଲି ସିନା ସେଟା ନେଇ ଆସିଲେ ସୁଖଟା ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସୁଖ ନାହିଁ, I am not happy, where is that happiness? ସେ ସୁଖଟା କୋଉଠି, ମୁଁ କେମିତି କଲେ ସୁଖ ପାଇବି? ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଆପଣ ଜଣେ ସୁଖୀ ଲୋକର ସାର୍ଟ ଟା ଯଦି ପିନ୍ଧିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେ। ଗୋଟାଏ ରାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ଲୋକର ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣ। ରାଜା କହିଲେ ଏଇ କଥା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେନାପତିଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ତ ସୁଖୀ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସୁଖୀ ନୁହଁ। ରାଜା ଆହୁରି ଦୁଃଖ ହୋଇ ପଡିଲେ, ଆରେ ମୋର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି କିଏ ସୁଖୀ ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ତାପରେ ସବୁ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ପଠେଇଲେ, କିଏ ସୁଖୀ ଅଛି ବୁଝି ଆସ, ତା ସାର୍ଟ ଟା ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବି, ତାକୁ ନେଇ ଆସ ଏଠିକି। ସୈନ୍ୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଦିଗ ଘୁରିଲେ, ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କଣ ସୁଖୀ? ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ ସୁଖୀ ନୁହେଁ। ତ ସୁଖୀ ଲୋକଟିଏ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁଖୀ ଲୋକ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କୃଷକ, ସେ କୃଷି କରୁଛି ହଳ ଦେଇକିରି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଖୁସି ହେଇକିରି ବୁଲୁଛି। ସେମାନେ ଯାଇ କହିଲେ ଭାଇ ତମେ କଣ ସୁଖୀ, ଆର୍ ୟୁ ହାପି? ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୋର ତ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯାଅ। ସେମାନେ ଆଉ ତା କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତାକୁ ସିଧା ଟେକିକିରି ନେଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସୁଖୀ ଲୋକ ଆମେ ଶେଷରେ ପାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ସେଇଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ରାଜାଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କଣ ସୁଖୀ? ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୋର ତ ଦୁଃଖର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ ତମର ସତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ନା ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖୀ, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ରାଜା ହାତ ଯୋଡିକି କହିଲେ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଦୟା କର, ତୁମ ସାର୍ଟ ଟା ମତେ ଦିଅ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ। ସେ ଲୋକଟି ହସିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାର୍ଟ ନାହିଁ। ମାନେ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ, ତାର ସାର୍ଟ ବି ନାହିଁ, ସେ ଏତେ ଗରିବ, ସେ ସୁଖୀ। ତାହେଲେ ସୁଖ ସହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସୁଖ ସହିତ ଯଶର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ସୁଖକୁ ମଣିଷ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଏଇ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ପାଏ। ତ ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଟିକେ ନଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ହେଲା ଅନନ୍ତ କଥା, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ, ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ମନ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସଙ୍ଗ କରିଛି ଏବଂ ଦେଖିଛି ମୂଳରୁ ମାନେ କେତେ ପ୍ରେମ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି କେତେ ବିରାଟ ହେଇକିରି ଅଛି। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରହଙ୍କାର ଥିଲେ, ସେ କଥା କହିବାର କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଲା। ତ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଥିଲେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କରିଦେଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ କହିଦେଲେ, କାହାକୁ ଟିକେ ଯାଜନ କରି ଦୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ, ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ତ ସେଇ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସରକାର ଥିଲେ ଡବଲ MA। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଡିକ୍ସନାରୀଟାରେ
ଠାକୁରଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଥିବ। ତ ସେଇ କଥା ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଡବଲ MA, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଅଧିକ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହା ଠାକୁରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀ ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରଟା କେମିତି ଶିଖିବାର କଥା। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ, ବାବାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଶିଖୁ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନକୁ ଆସୁଛ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଆସୁଛ, ତାଙ୍କର ଚାଲି କେମିତି, ତାଙ୍କର ଚଳନ କେମିତି, ସେ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ କେମିତି ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ କେମିତି ନିଜ ପିତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ଆମର ଦେଖିବାର କଥା। ସଂଘ ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା। ତ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଆପଣ ଡିକ୍ସନାରୀଟା ଭଲ ହେଇନି, ତ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ତ କଷ୍ଟ ହବ। ଆମେ କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବୁ ଭାଇ ତମ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ତମେ ଗାଇବନି ସେ ଗାଇବ, ସେ ଭଲ ଗାଉଛି, ତ ତା ମନ କଷ୍ଟ ହବ। ଠାକୁର କାହାର ମନ କଷ୍ଟ ଦଉନଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହାର ମନକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦଉନଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଦିଟା ଡିକ୍ସନାରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସଙ୍କୁ ଠାକୁର ଡାକି କହିଲେ ଶୁଣୁ, ଯେତେବେଳେ ତୋ ଡିକ୍ସନାରୀଟା ଦେଖେଇବୁ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀଟା ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ଦିଟାକ ଡିକ୍ସନାରୀ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, ଏଇ ଯୋଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ୟାର ତୁଳନା ହୁଏ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅନବିଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଲା ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ତ ଏ ଡିକ୍ସନାରୀଟାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ଡିକ୍ସନାରୀ ସେଟା ସାଧାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେ। ଆମ ଭଳିଆ ଲଙ୍ଗଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଡିକ୍ସନାରୀଟା ହିଁ ଠିକ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହବନି। ସେଠୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଖୁସି ହେଇକରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀଟାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ କଥାଟା ହଉଛି ଠାକୁର ଏଇ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷର ଅହଂକୁ ଆଘାତ ନ କରିକିରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ କଥାଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଦରକାର। ପରିଶେଷରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ହେଇକିରି ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ଲୋକ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାର କଥା। ଏ କରୋନାର ସମସ୍ତ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଷେଧକ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ହଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଅନେକ ଋତିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯେମିତି କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କରିକିରି ଦାଦାଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା। ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖିଲେ। ବାସ୍ତବ କଥା ଗୁଡିକ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଯେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର କଥା, ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବା ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ବିରାଜମାନ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖିଲେ। ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହବା, ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦେହ ହଉ। ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ତଥା ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିବସ 50ତମ ଦିବସ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଇତି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ଜଣାଶୁଣା, ଆମମାନଙ୍କର ଚିର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଦାଦା କାଲି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ବହୁ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରି ରଖୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କିଛି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଘୋଷଣା କରି ରଖେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧୀର୍ତିମନ୍ତ ସାହୁ ଭାଇ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ତେଲସିଙ୍ଗା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ୱିକଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ ଅଭୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଦାଦା ଏବଂ ସୁନନ୍ଦନ ଦେବ ଦାଦା ରହିବେ
ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆଳିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଅଭିନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାଦା ରହିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ BBNTCK ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି এই যে 230ଟି ପରିବାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନ ମନନରେ ଗତି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିପତ୍ୟ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଦେବତା ବୃନ୍ଦ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଜୟଗୁରୁ ଏବଂ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକର୍ମୀ ଅନୁଗୁଳ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟୁଟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରି ରଖେ। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या श्री बड़मा की परम पूज्यपाद श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे आर्यपितॄन् वन्दे आर्यपितॄन् वन्दे मातृवर्गान् वन्दे मातृवर्गान् वन्दे वन्दे अहं पृष्ठदैवतां वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ Will now be recorded. ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ काशी भाई जय गुरु ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु ଅପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଜୟ ଗୁରୁ ମିଟିଂ କ୍ଲୋଜ କରିବା ଘାସି ଭାଇ ମିଟିଂ କ୍ଲୋଜ କରିବା ଅପି ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରେମା ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଏପଟକୁ ଆସୁ ପ୍ରେମା ଭାଇ ଏପଟକୁ ଆସୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମିଟିଂ କ୍ଲୋଜ କରୁଛେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଦାଦା।